Good morning, everybody. Today we Good will, we will start. Please morning, keep your mic on mute mode. Please let me mute all the students. Okay. So, dear friends, today we will start a fresh lesson. How I became a public speaker. This particular lesson is written by G.B. Shaw. So let's start with the introduction. George Bernard Shaw was one of the most famous dramatists of the 20th century and wrote over 50 plays. So, if you know about George Bernard Shaw, he was one of the most famous dramatists of the 20th century, and he wrote near about 50 plays or more than 50 plays. His prolific literary output included novels, plays, essays, drama reviews, and music reviews. So, if we see his prolific literary career, then we will come to know that in his literary career, he included or he wrote novels, he wrote plays, essays, drama reviews, and music reviews. जेव्हा आपण G.B. शॉ यांचं लिटररी करिअर पाहतो तेव्हा त्यांनी नॉवेल्स लिहिले, प्लेज लिहिले, एसेज लिहिले, ड्रामा रिव्ह्यूज लिहिले. म्हणजे he was really a prolific writer in all these genres. Born in Dublin, Ireland, Shaw moved to London at an early age. Actually, G.B. Shaw was born in the city Dublin, Ireland, and then he moved to London. His initial writings, including novels and plays, exploring ideological attacks on capitalism and moral and social problems, were not successful. When he started to write in his initial career, when he started to write some novels and plays, those novels and plays were exploring ideological attacks on capitalism. In those novels and plays, he showed or he depicted the ideological attacks on capitalism, and moral and social problem were not successful. But whatever he showed in his initial plays and novels, although those ideological attacks on capitalism, moral and social problems, all these things were not successful in his initial career of writing these things. This was followed by more entertaining, though principal plays, which were popular. But after this, he started to write on entertaining and principled plays, and those entertaining and principal plays has got or has brought tremendous success to G.B. Shaw. As a public speaker, Shaw was one of the most sought after orators in England. England. As far as his public speaking is concerned, he was one of the most sought after orators in England. म्हणजे जर आपण त्यांच्या पब्लिक स्पीकिंग बद्दल विचार करतो जेव्हा जेव्हा तेव्हा इंग्लंड मधले सर्वात फेमस, ज्याला म्हणू आपण सर्वात फेमस, किंवा गुगलवर किंवा लोक ज्यांचे व्हिडिओ पाहतात, ज्यांचं लिखाण वाचतात, म्हणजे जे लोक लिखाण वाचणारे आहे पब्लिक स्पीकरचे किंवा व्हिडिओज पाहणारे आहे, तर जी बी शॉ यांचं लिखाण वाचणारे सर्वात जास्त लिखाण जर कोणत्या पब्लिक स्पीकरचं वाचत असेल तर ते म्हणजे जी.बी. शॉ होत. Orators. He was also a leading critic and an active supporter of socialism. He was also a critic. He was also a leading critic, prominent critic, and he was also an active supporter of socialism. म्हणजे त्यांच्या आयुष्यामध्ये एक प्रमुख क्रिटिक म्हणून सुद्धा, प्रमुख टीकाकार म्हणून सुद्धा त्यांनी काम केलं. म्हणजे ज्या ज्या गोष्टी त्यांना आवडत नसायच्या त्या त्या गोष्टीवर क्रिटिक ते लिहित असायचे किंवा क्रिटिसाइज करत असायचे. अँड ही वॉज ऑल्सो अन ऍक्टिव्ह सपोर्टर ऑफ सोशलिझम, आणि समाजवादाचे सुद्धा एक ऍक्टिव्ह सपोर्टर ते होते. अ मॅन ऑफ मेनी कॉजेस, he advocated for abolition of private property, fundamental changes in the voting system, equality of income, women's rights, and the reform of the English alphabet. So some of the work he has done
those works are, first of all, he advocated for abolition of private property. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचं ॲबॉल्युशन किंवा नष्ट करणे याच्यासाठी त्यांनी समर्थन केलं. फंडामेंटल चेंजेस इन द वोटिंग सिस्टीम, जी वोटिंग सिस्टीम होती त्या वोटिंग सिस्टीममध्ये जे मूलभूत बदल होते त्यांचं त्यांनी समर्थन केलं. देन इक्वॅलिटी ऑफ इन्कम, मीन्स वॉट एव्हर इन्कम वी अर्न by doing the works, so he was also the supporter of equality of income. Women's right, then he was also the supporter of women's rights and the reform of the English alphabet, and he was also worked in the reformation system of English alphabet. So in this way he worked a lot on various issues. Shaw is most remembered for his plays and speeches. So Shaw is famous for his plays and speeches. जर त्यांचे प्लेज आपण वाचले किंवा त्यांचे स्पीचेस जर आपण ऐकले किंवा वाचले तर आपल्या लक्षात येईल की शॉ एक खूप फेमस, ज्याला आपण म्हणू की खूप प्रसिद्ध होते त्यांच्या प्लेजसाठी आणि त्यांच्या स्पीचेससाठी. त्यांची प्रसिद्धी सर्वदूर पसरलेली होती. A socially committed artist, he chose social problems as his themes and analyzed them through his creations. So what he wrote in his plays and what he delivered or what topic he selected while delivering speech is that he is a social committed artist. He was a social committed artist, and for his speeches as well as for his plays he chose social problems. He chose social problems as his themes and analyzed those social problems through his creations. म्हणजे त्यांच्या ज्या प्लेच्या थीम्स आहेत ह्या थीम्स ज्याला म्हणू आपण सोशल प्रॉब्लेम्सवर आहेत, त्या थीम्स सोशल प्रॉब्लेम्सवर आहेत आणि त्या सोशल प्रॉब्लेम्सवरल्या थीम्स त्यांनी त्यांच्या प्लेजमध्ये अनालाइज्ड केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. हेन्स हिज प्लेज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लेम प्लेज, and that's why, means he analyzed all those social problems in his plays. He chose the themes of his plays as social problems. That's why he was also called as his plays were also called problem plays. म्हणजे त्यांच्या ज्या प्लेच्या थीम्स असायच्या ह्या सोशल प्रॉब्लेम्स असायच्या, समाजातले प्रॉब्लेम्स ते अनालाइज करायचे असायचे आणि म्हणून त्यांच्या प्लेजला सुद्धा प्रॉब्लेम प्लेज असं संबोधल्या जायचं. His plays Arms and the Man, Arms and the Man, Caesar and Cleopatra, Mrs. Warren's Profession and Pygmalion, which has been filmed as My Fair Lady, are classics. त्यांचे काही प्लेज इथं दिलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल आर्म्स अँड द मॅन, सीझर अँड क्लिओपॅट्रा, मिसेस वुमेन्स प्रोफेशन अँड पिग्मॅलियन, हे जे प्ले होते ऑल दीज प्लेज वेअर क्लासिक्स. खरोखर या सर्व प्लेचा क्लासच वेगळा होता. अँड द प्ले पर्टिक्युलरली पिग्मॅलियन विच हॅज बीन फिल्म्ड ॲज माय फेअर लेडी, आणि पिग्मॅलियन हा जो हे जे त्यांचं नाटक होतं किंवा प्ले होता त्या प्लेवर नंतर माय फेअर लेडी नावाचा पिक्चर सुद्धा निघाला होता. द डायलॉग इन हिज प्लेज इज पंजंट अँड विटी, द रिअलिझम अँड सोशल सटायर रिमार्केबल. आणि त्यांच्या प्लेज मधले जे डायलॉग होते हे पंजंट अँड विटी म्हणजे बुद्धीने भरलेले तीक्ष्ण असे डायलॉग असायचे. द रिअलिझम अँड सोशल सटायर, and in those dialogues of his plays the realism and social satire was also there, and all these things were we can say remarkable. In 1925 he was awarded the Nobel Prize for Literature. He was also the Nobel Prize recipient, and he has got that Nobel Prize, the prestigious Nobel Prize in 1925 for literature. म्हणजे साहित्यासाठी मिळणारं जे नोबेल प्राइज असते ते त्यांना 1925ला, म्हणजे एक प्रतिष्ठेचा पुरस्कार आहे नोबेल प्राइज पूर्ण जगामध्ये ज्याला प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली आहे, तो अवॉर्ड सुद्धा त्यांना 1925ला त्यांच्या साहित्यासाठी देण्यात आला होता. शॉ accepted the honor but refused the money, requesting it to be used to translate Swedish works of literature into English. So further, Shaw accepted the honor but he refused the money. Means he accepted the honor, but whenever the matter of money took place in his life, he refused
that money to accept, requesting it to be used to translate Swedish works of literature into English. म्हणजे त्यांना जेव्हा रिक्वेस्ट केल्या गेली की जे स्वीडिश वर्क आहे, स्वीडिश वर्क किंवा स्वीडिशचं लिटरेचर आहे ते लिटरेचर इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायचं, तेव्हा त्यांना म्हणजे त्यांच्या आयुष्यामध्ये जे काही सन्मान मिळाले, ही ॲक्सेप्टेड ऑल दोज ऑनर. बट वेन द मॅटर ऑफ मनी हॅज कम इन हिज लाईफ, ॲट दॅट टाइम ही काइंडली रिफ्यूज मनी टू टेक. The following text is an extract from Shaw's autobiography and describes his initiation into public speaking. जो लेसन आहे तुम्हाला, how I became a public speaker, all those things has been taken or has been extracted from Shaw's autobiography and describes his initiation into public speaking. म्हणजे हा जो लेसन आहे, how I became a public speaker नावाचा, तो शॉ, जी.बी. शॉ यांच्या आत्मचरित्रातून घेतलेला आहे. आणि ते जेव्हा पब्लिक स्पीकर बनण्यासाठी त्यांच्या आयुष्यातली धडपड होती, त्याचा इनिशियल पार्ट या लेसनमध्ये त्यांनी दिलेला आहे. ही डिस्क्राइब्स इन डिटेल हाऊ ही ट्रेन्ड फॉर इट अँड द व्हेरियस टेक्निक्स दॅट ही लर्न्ड in order to be an effective debater. So in this lesson he describes in detail that how he trained as a public speaker, how he trained himself as a public speaker, and the various techniques which he used while becoming a public speaker, or what we can say, he used various techniques, various methods to be an effective orator. म्हणजे एक इफेक्टिव्ह ऑरेटर बनण्यासाठी किंवा पब्लिक स्पीकर बनण्यासाठी त्यांनी स्वतःला कसं ट्रेन केलं किंवा कोणकोणते टेक्निक त्यांनी यूज केले, ह्या लेसनमध्ये त्यांनी या सगळ्या गोष्टींची चर्चा आपल्यासोबत केलेली आहे. सो लेट्स बिगिन द लेसन. When I went with Lekki to the Zetetical meeting, Lekki is the name of the person. So when I went with Lekki to the Zetetical meeting, Zetetical is a name of the society. I had never spoken in public. I knew nothing about public meeting or their order. I had an air of impudence, but was really an arrant coward. Impudence means म्हणजे मोठेपणा असणे. That is a quality defined by a lack of seriousness. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं गांभीर्य नाही, पण मी ते करू शकतो अशी भावना असते. आणि ॲरंट मीन्स एक्स्ट्रीम, खूप मोठ्या प्रमाणात. ॲरंट कावर्ड, नर्वस अँड सेल्फ कॉन्शियस टू अ हार्ट ब्रेकिंग डिग्री. Yet I could not hold my tongue. I started up and said something in the debate, and then feeling that I had made a fool of myself, as in fact I had, I was so ashamed. Ashamed means too ashamed of. टू असेम ऑफ म्हणजे ची लाज वाटणे. आय वॉज सो असेम्ड दॅट आय वाउड मीन्स शपथ घेणे. आय वुड जॉईन द सोसायटी, गो एव्हरी वीक, स्पीक इन एव्हरी सिंगल डिबेट, अँड बिकम अ स्पीकर और पेरिश इन द अटेम्प्ट. पेरिश मीन्स नाश करणे. आय कॅरीड आउट धिस रिझोल्युशन म्हणजे असा निश्चय करणे, ठाम निर्धार करणे. आय सफर्ड ॲगॉनीज that no one suspected. During the speech of the debater, I resolved to follow. My heart used to beat as painfully as recruits going under fire for the first time. As recruits going under fire for the first time means, ज्याला म्हणतो आपण, Shaw compares his plight with a soldier going into the battle for the first time. म्हणजे एखादा सैनिक जसा युद्धावर पहिल्यांदा जात असतो आणि त्यांना कशाचीच माहिती नसते, तशा पद्धतीची, म्हणजे कुठलीही माहिती नसताना तशा पद्धतीचं भीतीयुक्त वातावरण मनात असते. आय कुड नॉट यूज नोट्स. वेन आय लुक्ड ॲट द पेपर इन माय हँड, आय कुड नॉट कलेक्ट माय सेल्फ इनफ टू डेसिफर अ वर्ड. डेसिफर म्हणजे अंदाज बांधणे, अंडरस्टँड, समजणे. सी, वेन आय वेंट विथ लेकी to the Zetetical meeting, I had never spoken in public. What happens? Once upon a time, what happens? Writer went with Lekki, his friend or a person, to the Zetetical meeting. And when he went to that meeting, up to that time, writer hadn't speak a single word in public. Writer
hadn't speak single or didn't speak a single word in a public. So म्हणजे जेव्हा लेखक लेखी या व्यक्तीबरोबर जेव्हा झेटेटिकल सोसायटीच्या मीटिंगला जातात तोपर्यंत लेखक पब्लिकमध्ये किंवा काही लोकांमध्ये कधीही एक शब्द सुद्धा बोललेले नसतात. आय न्यू नथिंग अबाउट पब्लिक मीटिंग or their order. So at that time writer didn't know about the public meeting or their order. तोपर्यंत पब्लिक मीटिंग काय असते काय नाही हे लेखकांना काहीही माहिती नसते. आय हॅड अन एअर ऑफ इम्प्युडन्स म्हणजे लॅक ऑफ सिरियसनेस. and from to that time up to that time writer had not any type of seriousness in his behavior about public speaking, but was really an arrant coward. So he was the lack of seriousness, and that's why he was an extreme coward. म्हणून लेखक पब्लिक मध्ये जायला किंवा बोलायला खूप घाबरत असायचे. म्हणजे लेखक सुरुवातीला खूप भित्रे होते किंवा घाबरट होते. He was nervous and self-conscious to a heart-breaking degree. So when he went there in the public meeting, at that time he knew nothing about the public meeting, what to speak and what not. So he was the lack of seriousness in his behavior, but at the same time he was very coward while speaking in public because he knows nothing at that time. He knew nothing about the public speaking, but still he was very nervous and self-conscious to a heartbreaking degree. परंतु त्यांना त्या गोष्टीची खूप भीती वाटत असायची. Yet I could not hold my tongue, but still he was very coward. He was not self-conscious. He was nervous. He was sad. He was very coward, but yet he could not hold his tongue when he went to the public meeting. परंतु तरी सुद्धा त्यांना खूप भीती वाटत असायची. ते बिलकुल सिरियस नव्हते, ते भित्रे होते. म्हणजे उभं राहिल्याबरोबर अक्षरशः त्यांचे हातपाय थरथरत होते. तरी सुद्धा लेखक सांगतात की आय कुड नॉट होल्ड माय टंग. त्या मीटिंग मध्ये सुद्धा लेखकांच्या जिभेवर ताबा मिळवू शकले नव्हते. I started up and said something in the debate. So at last he could not hold his tongue and he started to speak into that meeting and said something in the debate. म्हणून लेखकांच्या जिभेवर ताबा नव्हता म्हणून त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. ते डिबेटमध्ये ते बोलू लागले. and then feeling that I had made a fool of myself, as in fact I had. But when he started to speak into that public meeting, means actually he didn't want to speak into that meeting. He was fearing to speak in that meeting because he was a coward. But still he could not hold his tongue and he started to speak into that meeting. And when he started to speak at that time, means there was a feeling that he had made himself a fool. He had made himself a fool, and as in fact I had. लेखक पुढे म्हणतात की जेव्हा मी बोलायला सुरुवात केली तेव्हा मात्र मला जाणीव झाली की मी स्वतःलाच मूर्ख बनवलेला आहे किंवा माझा मूर्खपणा मी समोर आणलेला आहे. आणि ते पुढे असं सुद्धा म्हणतात की ॲज इन फॅक्ट आय हॅड, म्हणजे मी मूर्खच होतो, तेव्हा मी मूर्खच होतो असं लेखक सांगतात. आय वॉज सो असेम्ड दॅट आय vowed I would join the society, go every week, speak in every debate, and become a speaker or perish in the attempt. So further, he told us that I was so ashamed. म्हणजे लेखकाला ह्या गोष्टीची खूप लाज वाटत होती अक्षरशः. म्हणजे ते जे काही बोलले होते that is foolish thing, or we can say means he had at that time he had not an experience to speak in public meeting. That's why he actually didn't know what to speak in the public meeting. But he could not control his tongue, he could not hold his tongue, and he started to speak. And after that he was ashamed of himself whatever he speak into that public meeting.
आय वाउड आय वुड जॉईन द सोसायटी. पुढे सांगतात ते की मी शपथ घेतली होती तेव्हा की आय वुड जॉईन द सोसायटी, मी सोसायटी जॉईन करेल अशी त्यांनी शपथ घेतली होती. गो एव्हरी वीक टू द सोसायटी, स्पीक इन एव्हरी डिबेट अँड बिकम अ स्पीकर ऑर पेरिश इन द अटेम्प्ट. म्हणजे त्यांनी एक शपथ घेतली होती की मी सोसायटी जॉईन करेल, प्रत्येक 8 दिवसात सोसायटीच्या मीटिंगमध्ये जाईल, स्पीक इन एव्हरी डिबेट, प्रत्येक डिबेटमध्ये मी बोलेल. एवढंच नाही तर बिकम अ स्पीकर अँड one day I will definitely become a speaker or perish in the attempt. आणि एक दिवस मी नक्की पब्लिक स्पीकर बनेल. म्हणजे मला कितीही प्रयत्न करायचं काम पडलं तर ते प्रयत्न करेल, परंतु एक दिवस मात्र आय विल बिकम अ स्पीकर. आय कॅरीड आउट दिस रिझोल्युशन. सो इन दिस वे दिस रिझोल्युशन हॅज बीन कॅरीड आउट बाय द रायटर G.B. शॉ. हा ठाम निश्चय, ठाम निर्धार त्यांनी मनाशी केला होता, मनाशी बांधला होता. आय सफर्ड ॲगॉनिज. सफर्ड म्हणजे त्रास सहन करणे, ॲगॉनिज मीन्स यातना. आय सफर्ड ॲगॉनिज that no one suspected. So for becoming a public speaker, he has taken an oath. He has taken the membership of the society. He started to go there to the society every week. He started to speak in every single debate, and in this way he tried to become a public speaker, and this resolution has been carried out by himself. हा जो निर्धार होता, हा निर्धार लेखकांनी बांधला होता. आय सफर्ड ॲगॉनिज दॅट नो वन सस्पेक्टेड. आणि अशा पद्धतीच्या यातना त्यांनी सहन केलेल्या होत्या, दॅट नो वन सस्पेक्टेड ऑफ बिकमिंग अ पब्लिक स्पीकर. पब्लिक स्पीकर बनताना किती यातना होतात किंवा वेदना. वेदना इन द सेन्स, जेव्हा आपल्याला बोलायची सवय नसते, आपण उभे राहा फक्त, किंवा क्लासमध्ये जरी आपल्याला उभं केलं तर आपल्याला अनइझी फील होते. आणि जर आपल्याला काही बोलायचं असलं, म्हणजे इट डझंट मीन दॅट की तुम्हाला बोलता येत नाही, परंतु आपल्याला जे बोलायचं असेल तेही सुचत नाही. जेव्हा आपल्याला अनुभव नसतो तेव्हा आपल्याला बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तर माहीत असतात, परंतु आपल्याला ते देता येत नाही किंवा आपल्याला उभं राहून नेमकं बोलता येत नाही. तर त्या पद्धतीने इन दॅट सेन्स रायटर सेज की आय सफर्ड ॲगॉनिज दॅट नो वन सस्पेक्टेड. म्हणजे मी पब्लिक स्पीकर बनण्यासाठी किती यातना, किती दुःख सहन केलं असेल याच्यावर कोणाला शंका असण्याचं कारण नाही. ड्युरिंग द स्पीच ऑफ द डिबेटर आय रिझॉल्व टू फॉलो, माय हार्ट यूज टू बीट as painfully as the recruits going under fire for the first time. Further, he stated that during the speech of the debater, I resolved to follow. आणि जेव्हा डिबेटर्सची स्पीच होत असायची, he was resolved to follow that particular things that he has taken an oath for. ज्या गोष्टी फॉलो करायच्या होत्या, ज्या गोष्टीची त्यांनी शपथ घेतलेली होती, त्या गोष्टी आता त्यांना करायच्या असतात. आणि त्यांनी ड्युरिंग द स्पीच ऑफ द डिबेटर आय रिझॉल्व टू फॉलो. डिबेटरचं जेव्हा जेव्हा स्पीच असायचं तेव्हा तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी फॉलो करायच्या असा त्यांनी निर्धार केलेला असतो. माय हार्ट यूज टू बीट ॲज पेनफुली ॲज रिक्रुट्स गोईंग अंडर फायर फॉर द फर्स्ट टाइम. आणि जेव्हा मात्र लेखक उभे राहत असायचे, हिज हार्ट जस्ट स्टार्टेड टू बीट. हिज हार्ट वॉज स्टार्टिंग टू बीट. अक्षरशः जेव्हा ते उभे राहत असायचे, त्यांचं जे हृदय होतं ते धडधड 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 करत असायचं. ज्या पद्धतीनं एखाद्या एक सैनिक असतो आणि तो युद्धावर पहिल्यांदा जातो, नेमकं काय करावं हे त्याला माहीत नसतं. तो घाबरतो असं नाही, परंतु नेमकं काय करावं, युद्धामध्ये काय करावं लागतं, युद्ध कसं असते याची पुसटशी सुद्धा कल्पना नसते. त्याच पद्धतीनं जेव्हा लेखक त्या पब्लिक स्पीकिंग, खास करून पब्लिक स्पीकिंग मध्ये किंवा त्या मीटिंगमध्ये, सोसायटीमध्ये जेव्हा डिबेट होत असायची, तेव्हा जे बोलायला ते सुरुवात करत असायचे, तेव्हा मात्र त्यांची परिस्थिती जणू काही एखादा युद्धावर जाणारा सैनिक असतो त्यासारखी झालेली असते. आय कुड नॉट यूज नोट्स. फर्दर ही स्टेटेड दॅट वेन ही यूज टू गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग और वेन ही वॉन्ट्स टू स्पीक इन द पब्लिक, ॲट दॅट टाइम ही नेव्हर यूज्ड नोट्स. त्यांनी कधीही नोट्स किंवा लिहून दिलेलं भाषण कधीही वाचून दाखवलं नाही. When I looked at the paper in my hand, I could not collect myself enough to decipher a word. And initially, he started to write down some points on the paper, and he used to carry that paper with him. But when he tried to read all those notes in the public speaking, at that time, he could not collect himself
इनफ टू डेसिफर अ वर्ड. त्यावेळेस काय होत असायचं की त्यांना जे वाचून दाखवायचं असायचं ते वाचन सुद्धा करणं त्यांच्या ज्याने शक्य नसायचं. म्हणजे त्यांना जे काही भाषण त्यांना द्यायचं असायचं दॅट स्पीच वॉज अन एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर स्पीच म्हणजे की स्वतःच्या मनामध्ये ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला बोलाव्याशा वाटतात त्या गोष्टी बोलणे, त्याला म्हणतो आपण एक्सटेम्पोर स्पीच. म्हणजे कधीही ते स्वतःचं भाषण लिहून नेत नसायचे. And of the 4 or 5 points that were my pretext for his ghastly practice, I invariably forgot the best. So further he stated that, and of the 4 or 5 points that were my pretext, आणि जास्तीत जास्त 4 किंवा 5 मुद्दे, जास्तीत जास्त 4 किंवा 5 मुद्दे ते घेऊन जात असायचे. हीच त्यांची एक सबब होती किंवा ज्याला म्हणू आपण कारण होतं. 4-5 मुद्देच ते त्यांच्या ज्याला म्हणतो आपण नोट, त्या नोटवर लिहून जायचे पेपरच्या पीसवर, आणि तरी सुद्धा त्यांना ते काय बोलावं आणि काय नको हे होत होतं. फॉर हिज घॅस्टली प्रॅक्टिस आय इनव्हॅरिएबली फॉरगॉट द बेस्ट. परंतु ते 4-5 मुद्देही ते काय बोलायचं काय नाही हे विसरून जात असायचे. सो हिअर I would like to stop. Thank you very much for listening me patiently. Thank you.